پڑھتے ہیں. ہم لوگوں نے لیسن 1 اسٹارٹ کیا جس میں ہم نے سب سے پہلے اچھا لیسن 2 اسٹارٹ ہو گیا کیا؟ اچھا ہاں جی ٹھیک ہے. تو لیسن جس میں ہم نے لیسن 1 کے اندر ہم نے پڑھا تھا مبنی اور معرب کے بارے میں. مبنی کیا ہوتا ہے سبیہ صاحبہ؟ کون سے اسم مبنی کہلاتے ہیں؟ جو چینج تینوں حالت میں سیم رہتے ہیں. کوئی ایک مثال. جی جیسے موسا موسا موسا. نہیں 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 نہیں. کوئی اور بتائے مثال. ہاذا ذالکا ہاؤلائی تلکا التی جی التی مثالیں. چلیے ٹھیک ہے. پھر ہم نے بارہ تو بھی. پڑھا جس کا لاسٹ چینج ہوتا رہتا ہے زیدن وغیرہ. اس کے بعد پھر ہم نے اعراب کے بارے میں پڑھا کہ کچھ اصلی اعراب ہوتے ہیں کچھ فرعی اعراب ہوتے ہیں. اصلی کا مطلب جب پیش ہو تو پیش دکھائی دے, جب زیر ہو تو زیر دکھائی دے. اور فرعی کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہے پیش اور جو ہے دکھائی دے رہا ہے زیر. اصل میں ہے زبر, اصل میں دکھائی دے رہا ہے زیر. اور اس کے بعد پھر ہم نے اعراب تقدیری کے بارے میں پڑھا تھا کہ کچھ اعراب تقدیری ہوتے ہیں جو ہم مان لیتے ہیں کہ حالت رفع میں ہے, یہ حالت نصب میں ہے, یہ حالت جر میں ہے, لیکن جو ہے اصل میں وہاں پہ وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے. موسا والی مثال جو اس کے اندر آئی تھی, اس میں کہاں تک ہوا تو کوئی میری ہیلپ کرے. کہاں تک ہو گیا تھا؟ فتح ہو گیا تھا, اس میں منقوص ہو گیا تھا, قاضی ہو گیا تھا, اور ہاں یہیں سے کرنا آئی تھی حاکم سے نا. نہیں یاد آ رہا کسی کو؟ سر یہ اس میں یہ منقوص سوری مقصور ہو گیا تھا. اور یہ اور منقوص یاد ہوا تھا منقوص منقوص بھی ہو گیا تھا. منقوص بھی ہو گیا تھا, وہی ہاشم سے کرنا ہے. چلیے رابع صاحب جی پڑھیے. ہاشم کیف یکون اعراب الاسم المنقوص اذا کان محذوف الیا. کیسے ہوتا ہے اعراب اسم منقوص کا اذا جب کانا وہ ہوتا ہے محذوف ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے. المدرس اذا کان الاسم المنقوص جب ہوتا ہے اسم منقوص محذوف الیا یا محذوف ہوتی ہے اعرابہ اس کا اعراب سیکون ہوتا ہے وہی آتی کل آتی جیسے آ رہا ہے ذہب قاضٍ زینب قاضی. مقصور دونوں کو ذرا بتا دیجیے گا. مقصور کیا ہوتا ہے, ایک مثال دونوں کی دے دیجیے گا. منقوص اور مقصود میں زینب سے اچھا جی منقوص اور مقصور. زینب زینب آپ انمیوٹ کیجیے تب بولیے ورنہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. یس سب یس صاحب یس. جی اس میں مقصور وہ ہوتا ہے جس میں لازمن الف آتا ہے. اور سوری منقوص وہ ہوتا ہے جس میں لازمن یا آتی ہے لاسٹ میں, اور یا سے پہلے قصرہ آتی ہے. یا سے پہلے کسرا اور اس میں یا پہ الف. ٹھیک ہے نا. چلیے ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے آگے پڑھ دیجیے تینوں مثالیں رابعہ صاحب. ذهب قاضٍ قاضی ہے. نادیت قاضیا میں نے بلایا قاضی کو. ٹھیک ہے. الیاء ترجع الى الاسم فی حالت النصب. یا الیاء ترجع یا آئی ہے الى الاسم اسم پر فی حالت نصب حالت نصب میں. ٹھیک ہے, یعنی جب حالت جی نصب میں ہوگا تو یا واپس لوٹ آئے گی. یعنی وہ اگر اگر اس میں منقوص ایسی حالت میں آئے جس میں یا گر جاتا ہو تو اس صورت میں یا منصوب والی حالت میں واپس آ جائے گی, ترجعو لوٹ جائے گی. چلیے نیکسٹ. طلبت من قاضی میں نے طلب کیا قاضی سے. تو اس میں منقوص وہ ہوتا ہے جس کے یا سے پہلے زیر رہتا ہے پہلے اوپر. اس کا اعراب بتایا کہ زیر والی اور پیش والی حالت قاضی اور قاضی کے ساتھ رہے گی, لیکن زبر والی حالت قاضیہ رہے گی. تقریباً ویسے ہی اعراب بغیر یا کے بھی ہے. قاضن بس یا گر گیا ہے, قاضین یا پہ جیسے قاضیہ تھا یہاں پہ قاضین ہو گیا ہے, اور قاضن زیر والی اعراب زیر کے ساتھ رہے گی. شیخ صاحب آگے پڑھیے. جی سر, یہ بشرا سے پڑھنا ہے نا. جی سر بشرا
या सय्यदु कैफ सयकूनु इराबुल इस्मी इस्मिल मुजाफी इला याइल मुतकल्लमी मुतकल्लिमी। तो सर, तो ये पूछ रहे हैं शेख से कि कैसे ये, सर, इराबुल इस्मी क्या कैसे आया। कैसे होगा उस आ, किस्म का एराब अल मुजाफु, अच्छा, अल मुजाफू, जो मुजाफ हो, और जो मुजाफ हो, और मतलब या और उससे मतलब उससे आता हो। जो मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ, या मुतकल्लिम समझ पा रहे हैं आप? या मुतकल्लिम, सर वही जो या के साथ आता है वही ना। किताबी, किताबी का मतलब हाँ सर, मेरी किताब। मेरी किताब, तो ये वाली या मुतकल्लिम कहलाती है। मुतकल्लिम का मतलब होता है बात करने वाला, क्योंकि इसमें बात करने वाला अपनी तरफ इशारा कर रहा है ना, मेरी किताब। जी जी जी। है ना, आप अवेलेबल हैं? जी सर। मुतकल्लिम और मुतकल्लम में क्या फर्क है? सर मुतकल्लिम वो एक जो है। नहीं, नहीं पता तो आप बोल सकते हैं नहीं पता, ये पढ़ा हुआ नहीं है अलग से। नहीं, मुझे नहीं पता है सर। कोई बताना चाहे, कोई किसी समझ में आ रहा है मुतकल्लिम और मुतकल्लम? सर मैं बताऊं। मुतकल्लिम। बताइए जैनब। जी सर, मुतकल्लम मतलब बोलने वाला। उल्टा कर दिया नहीं, आप। जिससे बात की जा रही हो। अच्छा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी जी। ठीक है, तो मुतकल्लिम बोलने वाला और मुतकल्लम जिससे बात किया जाए। उर्दू में एक वर्ड बहुत यूज होता है, मैं आपसे मुखातिब हूं या मुखातब हूं? मुखातिब। मुखातिब मुखातिब बोलने वाला, मुखातिब है लेकिन। नहीं मुखातिब बोलने वाला। और मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं मुखातिब हूं, आप मेरे मुखातब हैं। ये खिचड़ी जो पक रही है, शेफ साहब समझ पा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दो वर्ड लिखा है मैंने, मुखातिब और मुखातब, उर्दू के भी वर्ड है और अरबी के भी वर्ड है। मुखातिब जो एड्रेस कर रहा हो, जो खिताब कर रहा हो, जो बोल रहा हो। मुखातब जिससे खिताब किया जा रहा हो, जिससे बोला जा रहा हो। अभी कुछ क्लियर हुआ? तो जैसे अभी आप बोल रहे हैं तो मैं आपका मुखातब हूँ, हाँ, ऐसा। मैं मुखातिब हूँ और आप मुखातब क्या? हैं। जी जी सर, ठीक है। उर्दू भी बेहतर कोई ले कीजिए। लेता है कल से तो। मैंने तो आधे। वही हाँ। वही सेम चीज आपकी जो है मुतकल्लिम और मुतकल्लम में भी है। मुतकल्लिम जो बात कर रहा हो, जो कलाम कर रहा हो। मुतकल्लम जिसके बारे में बात की जा रही हो या जिससे बात की जा रही हो, वो मुतकल्लम है। ठीक है ना? तो खैर, बीच में ध्यान में आ गई बात, तो मैं बता दिया। एक तो इसमें ये भी बताना था कि जो है कैसे जो है जबर जेर पेश से बात फर्क हो जाती है। और दूसरा, उर्दू का भी एक चीज आपको सिखानी थी, उर्दू में भी इस तरह की चीजें, ये सेम चीज इस्तेमाल होती है। तो जरा देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज होना शेख साहब। मुदर्रिस कह रहे हैं इराबुल इस्मिल मुदाफ इला याइल मुतकल्लिम। सवाल किया है बुशरा ने, या सय्यदी ए उस्ताज, कैफा सयकून इराबुल इस्मी इला याइल मुतकल्लिम, कैसे होगा इराब उस इस्म का जो मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ। सिंपल सी बात, किताबी अगर मुझे कहना हो, रअयतु किताबी, क्या मतलब हुआ, कोई बताए? मैंने देखी मेरी मैंने किताब। देखी अपनी। अब आपने, मैं बार बार आप लोग को ये बताता आ रहा हूं कि जब भी मफूल कोई चीज बनती है तो किस हालत में होती है? नसब। हालत नसब। नस्ब। नसब का। नसब का मतलब जबर वाले हालत में। यहाँ पे किताब बी में जाहिरी तौर पर आपको दिखाई दे रहा है वो। नहीं। लाने की कोशिश करके देखिए एक बार। जी सर, नहीं ला सकते। किताब बिया कहेंगे किताबई। आप, किताब बही कहेंगे आप, ठीक है ना? तो ये वो चीज है जो ऑलरेडी आप यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बस एक उसूल आपको नहीं मालूम, तो आपको बताया जा रहा है। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसकी वजह से आप परेशान नहीं होइएगा। किताब बी, मेरी किताब, इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हुए आ रहे हैं अभी तक कि नहीं? जी। जी सर। और हम उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे थे कि हालत नसब है, रफा है, जर है। अगर मैं पूछता तो शायद आप बता भी देते कि हालत नसब में है। लेकिन अगर मैं ये पूछ लेता कि ये हालत नसब में है तो जबर कहाँ है, तो आप कंफ्यूज। अब आप जवाब दे लेंगे कि जर, सॉरी, हालत नसब तकदीरी होता है इसके अंदर। यानी किताब भी जाहिरी तौर पर वही दिखाई देगा, लेकिन तकदीर। अब समझ में आ गई आगे तक की बात, क्या आगे क्या बताने वाले हैं ये? जी सर। जी। फिर से एक बार मैं बताता हूँ। क्या शबीर साहब कोई डाउट? सर इसमें ये जो हजफ वाला है, महजूफ वाला, वो या काजी वाला। हजफ हो गई थी ना इसमें, तो क्यों क्यों हो गई थी सर? हाँ, काजी वाला।
नहीं, मेरे जहन में नहीं है वो। बताया नहीं आपने, उसको एक्सप्लेन नहीं किया नहीं, था। मेरे जहन में नहीं है वो, क्यों हजफ हुई। हजफ होके आती है, कैसे आती है मेरे जहन में नहीं है इसमें। ठीक है। तो अभी हम लोग या मुतकल्लिम की हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी या मुतकल्लिम में मेरी किताब मेरे घर वाली होगी तो इसका एराब भी तकदीरी होगा, क्योंकि हम तकदीरी एराब की बात कर रहे हैं। तो जाहिरी तौर पर हमें दिखाई नहीं देगा कि वो रफा है, वो नसब है, वो जर है, लेकिन हम उसको मान के चलेंगे। अब जब आप मिसाल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी बाकी लोगों को ये वाला क्लियर हुआ? जी। ठीक है। तो वही मुदर्रिस बता रहे हैं, अल इराबुल इस्मिल मुदाफ इला या इल मुतकल्लिम, इराब उस इस्म का जो कि मुदाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ, सयकूनु कल आती, वो होगा जैसा कि नीचे आ रहा है। पढ़िए शेख साहब पहला। जी सर। अलिफ अज़्ज़म्मतु तकूनु मुक़द्दरतन फी हालत रफ़ा। तो सर ये कह रहे हैं कि जो दम्मा है वो क्या कहें कि मुकद्दर यानी कि वो पोशीदा रहेगा। जी जी। इन हालत रफ़ा मतलब हालत रफ़ा होगा लेकिन वो पोशीदा रहेगा। तो नहवा है तो एग्जाम्पल, इश्तरा वालिदी किताबन। तो इसमें कह रहे कि इश्तरा यानी कि बाय करना, माय फादर बॉट बुक। ठीक है। तो वालिदी किस हालत में है? जी सर, इस हालत रफ़ा लेकिन वो इसके हाँ, साथ लेकिन आएगा। कहीं दिखाई या नहीं देगा, क्योंकि पेश लाना पॉसिबल है नहीं। तो वालिदी ही रहेगा, और इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हुए आ रहे हैं। चलिए सेकंड पढ़िए। जी सर। सेकंड, अलफतहतु तकूनु मुकद्दरतन फी हालतिन नस्बी। नसबी। तो इसमें भी वही कह रहे हैं कि अ, ये जो है फतह जो है वो पोशीदा रहेगा हालत नसब में। नहवा सअलतु वालिदी सुवालन मुहिमन। तो कह रहे कि आई आस्क्ड माय फादर, और क्या पूछा सर, एन सवाल क्वेश्चन, एंड एन मुहिमन यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहम, अहम उर्दू में बोलते हैं ना। अच्छा हाँ सर, ओके तो ओके। सअल तू तो वालिदी। ये अच्छा, अब जो जिससे हम पूछ रहे हैं वो जाहिर सी बात है मफूल बनेगा। इसका दो मफूल है, एक मफूल ये है, दूसरा मफूल ये है। दूसरे मफूल पे जबर हमें जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है, तो ये भी हालत नसब में ये भी है और हालत नसब में ये भी है। लेकिन इसका नसब जाहिर है क्योंकि ये मुअरब है। इसका जो एराब है वो असली है, जिससे पहले हम पढ़ते हैं। लेकिन वालिदी का एराब तकदीरी है, वो पेश कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये अब आप याद कीजिए कि बार बार जो मैं पहले बोलता था कि हमने याद करने के लिए ये किया था कि जबर वाली हालत, जेर वाली हालत, लेकिन असल में हम लोग है क्या, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। हालत रफा में है, और लेकिन यहाँ पे आपको सॉरी, हालत नसब में है लेकिन आपको नसब यानी जबर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा कहीं। क्लियर है? जी सर। चलिए सना साहब आगे। हिशाम, हल इराबु रह गया जी। खासुन। अच्छा सॉरी। अल कसरतु तकूनु मुक़द्दरतन फी हालत जर। नहवा तलब्तु किताबन मिन वालिदी। अ, सर कसरात यानी जेर पोशीदा होगा। जेर पोशीदा होगा हालत जर में। अम, जैसे तलब्तु, मैंने तलब किया, किताबन मिन वालिदी, अपने वालिद से। एक किताब अपने वालिद से। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मिन वालिदी हुरूफ जर है, लेकिन वालिदी ऊपर भी वालिदी, वालिदी वालिदी था, हालत जर में यहाँ पे महजूफ माना जाएगा, मुकद्दर माना जाएगा। चलिए आगे। हिशाम, हल इराबु खासुन बिल इसमें फ़कत औ हल इराबु खासुन बिल इसमें इसमें क्या इराब खास है बिल इसमें फ़कत, इसमें फ़कत में। नहीं, सिर्फ इसम के साथ। फ़क, सिर्फ। सिर्फ इस, अच्छा सिर्फ इसम के साथ। या औ या लहू अलाक़तुन बिल फ़िअल अइज़न। इलाक़तन सर। कोई बताएगा अलाकतुन? अलाकतुन का मतलब बस, कोई नहीं बताएगा। रिलेशन। सर रिलेशन। रिलेशन।
ताल्लुक। अच्छा, क्या या उसका कोई ताल्लुक है फेल के साथ भी? ठीक है, बिल्कुल क्लियर सवाल हिशाम कर रहा है हमें समझाने के लिए। हल इअराबु खासुन बिल इस्मि फकत, ये जो आप झमेला पाल रहे हैं रफा नसब जर का, ये जो एराब आप बता रहे हैं, क्या ये सिर्फ इसमें ही खेल होता है? हल इअराबु खासुन बिल इस्मि फकत, क्या एराब खास है इसम के साथ? औ लहू अलाक़तुन, या उसका कोई ताल्लुक है बिल फ़िअली अयज़न, वर्ब के साथ भी क्या उसका कोई ताल्लुक है? जनाब अगर मुझे कहना हो कि क्या अरबी सऊदी के साथ खास है या उसका बहरैन से भी कोई ताल्लुक है? हल क्या था सर जुमला? क्या अरबी सिर्फ सऊदी अरब के साथ खास है या उसका कोई बहरैन से भी ताल्लुक है? अच्छा, هل اللغة العربية خاص بالسعودية العرب بالسعودية العربية فقط أو له علاقة بال बहरैन। بالبحرين بالبحرين أيضا؟ ठीक है, यस जावेद साहब जरा आप ट्राई कीजिएगा। क्या तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ इस हॉस्पिटल से है या तुम या दूसरे हॉस्पिटल से भी है? हल ताल्लुक अलाकत अलाकत अलाकतुका हाँ, अलाकतुका खास खासुन बिल इलाका आ हादिहिल गया, मुस्तशफा। अगर जी, इलाका आ गया तो खासतुन। खासतुन, अच्छा, खासतुन बिल बिहादिहिल मुस्तशफा फकत औ लहू अ, और क्या दूसरे हम्म, औ लहू नहीं लहा अलाकत अलाकतुन उखरा बिल बिल मुस्तशफा। उखरा बिल मुस्तशफा, मुस्तशफा बिल मुस्तशफा उखरा अलिफ लाम इसमें है तो उसमें भी रहेगा। चलिए, अल उखरा। जी, ओके, चलिए बढ़िया सना साहब। अल-मुदर्रिसु अल-मुअरबु वल-मबनी मबनियु यकूनान फिल अफ़आल अयज़न। मुअरब और मबनी दोनों यकूनु यानी सर स्टैंड होता करते है, हैं, होता है अफ़आल में भी। होता है अफ़आल में भी, अयज़न ऑल्सो, कमा हुमा फिल अस्माई, जैसा कि हम्म, अस्मा इसम में भी होता है, जैसा जैसे कि वो कि इसमें इसम होता में है वैसे ही वो वर्ब में भी होता है। वर्ब में होता ठीक है, है। फीमा फीमा यली तफसीलुहुमा, इसकी तफसील है आगे। नीचे आ रही है, ठीक है। तो जो चीजें अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, वर्ब वैसे ही रहेंगे, चाहे माजी रहे चाहे मुदारे रहे, वो वैसे ही रहेंगे, बस एराब उसका समझा रहे हैं। तो इस मुअरब और मबनी या एराब की वजह से ये ना समझिएगा कि कोई नई चीज हम वर्ब में पढ़ने जा रहे हैं, बस जो हमने पढ़ा है उसको ये एक्सप्लेन कर देंगे कि ज़राबा हालत फलाना में है, ये हालत जर में है, और उसमें से बहुत सारी आप पढ़ चुके हैं। लन आ जाता है तो हालत नसब में हो जाता है, लम आ जाता है तो हालत जज्म में हो जाता है। मैंने बताया था कि कुछ एराबी हालत वर्ब की होती है, कुछ इस्म की होती है। तो जरा सबिया साहिबा जरा मुझे बता दीजिएगा क्या फर्क है दोनों में, कौन सी एराबी हालत का फर्क है दोनों में, इस्म में और वर्ब में, नाउन में, सॉरी वर्ब में। अच्छा, इसमें फतहा दुम्मा कसरा और फेल में फतह जमा कसरा किसे फतहा कहते हैं? दुम्मा, रफा नसब जर। जी, रफा नसब जर और रफा नसब जज्म उसमें फेल जर में। की जगह जज्म आ जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं वो वैसे ही रहेगा, बस उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये बिल्कुल, इससे पहले मैंने बताया कि बिल्कुल वैसे ही है कि आप ऑपरेशन करते हुए आ रहे थे, आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दिया जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट को ये कहते हैं। आपको ऑपरेशन करना पहले से आता है और आप पहले से जर्राह थे, अब आपको बताया दिया जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट का ये नाम है, इसका साइज ये है, इसको इतना इसका जो है इतने रुपए का ये आता है, इसको ऐसे रखा जाता है, बस इतना बता दिया जाएगा। बाकी कोई नई चीज में सीखेंगे नहीं, बस मुअरब और मबनी को एक्सप्लेन आप कर पाएंगे, और एराब को कब हालत नसब में है कब जो है जज्म में, आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए बुशरा अवेलेबल है, आगे बढ़िए।
يلي تفصيلهما أفعال الآتية تكون مبنية. یہ تفصیل ہے اس کا. اینڈ مطلب دیے گئے کچھ وربس ہیں جو کہ مبنا ہے. مبنی. الفعل ماضی فعل ہاں مبنی ہے. ٹھیک یس ہے. سر. الفعل ماضی اور الفعل امری. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ جیم الفعل المضارع الفعل المضارع الذي اتصلت به نون نسوتی. نسبتی. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ کہ کیا ہے؟ یہ نیچے نون 3 نسوتی. طرح کے ورب ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ وہ اڑیل والے وربس ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوتے ہیں، جس کو ہم مہذب زبان میں مبنی بول دیتے ہیں. مبنی ہے، اٹل ہیں. آپ کے لیے آسان یاد رکھنے کے لیے آپ مبنی. تو یہ مبنی ہے یعنی یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے. اب آپ ذرا ریکال کریں گے تو آپ کو یاد آئے گا فعل ماضی ایز اٹ از یوز ہوتا ہے. جیسے آپ ضربہ یوز کر رہے ہیں تو ہمیشہ ضربہ ہی رہتا ہے. ہی بیٹ آپ کو کہنا ہو یا اکلا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. آپ کو لگ رہا ہوگا اور باقی کہاں چینجنگ آتی ہے. تو فعل ماضی ابھی میں آگے بتاؤں گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے چینجنگ کہاں پہ آ رہی ہے. فعل ماضی ہمیشہ ایز اٹ از رہتا ہے. کبھی آپ ذرا بو، کبھی ذرا، کبھی ذرا بی کبھی نہیں کریں گے. اکلا اکلا ہی رہے گا، کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. کبھی ایسا نہیں ہوگا اکلو ہو گیا پیش کے ساتھ، اکلو واو کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ پلورل والا وہ تو الگ ہے. ہر ورڈ اپنے میں خود ایک الگ ورڈ ہے. تو فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اس کا لاسٹ کبھی چینج نہیں ہوتا ہے. ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا تو سیم رہتا ہے ایز اٹ از، کوئی اس کے اندر فرق نہیں آتا ہے. اسی طرح فعل امر، اس کے پیچھے کچھ آ جائے آگے کچھ آ جائے، اسٹرکچر میں وہ کچھ بھی بن رہا ہو، وہ مفعول بن رہا ہو، حالت کسی بھی حالت میں ہو، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ ایز اٹ از رہے گا. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا ایز اٹ از رہے گا، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گا. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے چینج کر کے ہی تو اس کو بنایا تھا. جیسے آپ کو یاد آئے کہ تقتلو کا مطلب تم قتل کرتے ہو، اس سے چینج کر کے ہم نے بنایا تھا کہ تا ہٹے گا، الف لگے گا، اقتل بن گیا. لیکن بننے کے بعد جو سچویشن آئی ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوگی، کہنا یہ چاہ رہے ہیں. تیسرا جو ہے فعل مضارع، اس کو سمجھنے سے اوپر والا 2 آپ کو میرے خیال سے اور سمجھ میں آ جائے گا. فعل مضارع سب مبنی نہیں ہے، صرف وہ فعل مضارع الذی اتصلت به نون النسوہ. کیا مطلب ہوا، کوئی بتائے؟ جو نون نسوہ کو کیری کرتا ہے، جس میں نون ذرا نسوہ ایک ہوتا ہے، مثال دیجیے. جیسے فعلنا. فعلنا تو آپ ماضی میں چلی گئیں. یفعلنا، یا فعلنا جی سر، یا فعلنا اور تفعلنا. ٹھیک ہے نا. فعلنا بھی مبنی ہے، لیکن وہ تو ماضی تو پورا کہہ ہی دیا مبنی ہے. ہم نے دیکھا تھا اگر آپ لوگ ریکال کر پائیں کہ فعلنا، میں بار بار مذاق میں کہتا تھا کہ جب عورتیں جمع ہو جائیں تو ان کو ہرانا مشکل ہے. کبھی لم آ رہا تھا تو نون گر جا رہا تھا، کبھی لن آ رہا تھا تو نون گر جا رہا تھا، کبھی ان آ رہا تھا تو نون گر جا رہا تھا. پلورل کا، ڈوئل کا اور باقی سب کا گر جا رہا تھا نون. یا سنگولر میں بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ یفعلو رہتا تھا، لیکن اس سے پہلے یفعلو سے پہلے اگر میں ان لگا دوں تو کیا ہو جائے گا؟ یفعلو سے پہلے اگر میں یفعل. ان لگا دوں يفعل یفعل، یفعل. يفعل تو لاسٹ اس کا چینج ہو رہا ہے. لاسٹ اس کا چینج ہو رہا ہے. سر کس کا؟ ہاں اس کا یفعلو چینج کا ہو رہا ہے. جی تو یہ سر. مبنی نون ہے. نسوہ کا نہیں چینج. جی نہیں. یفعلو مبنی نہیں ہے. تو مضارع میں صرف یہی نون نسوہ جو پلورل والے نون تھا، جس کا نون نہیں گر رہا تھا، بس وہی ہے جو مبنی ہے، جو چینج نہیں ہوتا ہے، جو ایز اٹ از رہتا ہے. یا فعلا سے پہلے آپ لم لے آئیے، لما لے آئیے، لن لے آئیے، کوئی فرق اس کو نہیں پڑے گا. آپ کچھ بھی لاتے رہیے، اس کو ٹس سے مس نہیں ہوگا، نون اپنی جگہ بیٹھا رہے گا. باقی سب میں کبھی نون گر جائے گا، کبھی زبر آ جائے گا. تو فعل ماضی پورا مبنی، فعل امر پورا مبنی، فعل مضارع میں سے صرف نون نسوہ والا جو ہے وہ مبنی، باقی سب معرب. تو فعل مضارع آپ کا معرب ہے، باقی سب مبنی ہے. کلیئر ہے؟ جی کسی کو کوئی ڈاؤٹ یہاں تک میں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسک سی چیز ہے. ابھی آپ کو لگ رہا ہے بہت مطلب صحیح سمجھ میں آ رہا ہوگا، بعد میں شاید گڑبڑ ہو دماغ میں تو پھر سے یہ والا پیج کھول کر کے دیکھ لیجیے گا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. چلیے کسی نے نہیں پڑھا ابھی تک بالکل بھی؟ چلیے صاحبہ پڑھیے. جی
جی ہاشم، ما ہی علامت الاعراب فی الافعال، کیا علامت ہے اعراب ان افعال کی؟ ہاں افعال نہیں، افعال میں اعراب کی کیا علامات ہوتی ہے، جو ابھی آپ نے جواب دیا تھا وہی والا سوال ہے، اس کو عربی میں پوچھ لیا کہ افعال میں کون کون سے اعراب ہوتے ہیں. جی المدرس علامت الاعراب فی الافعال، افعال میں اعراب کی علامت ثلاث وہی تین ہے، جو یہ اور ہے وہ الضمہ، الضمہ وہی علامت الرفع، الضمہ جو علامت ہے رفع کی، ٹھیک ہے. علامت الرفع ہے. نحو اشربو، اشربو الشایا، میں نے پیا اس کے چائے. بعد جب کوئی کسی کا عمل دخل نہ ہو تو وہ حالت رفع میں رہے گا، علامت رفع ضمہ کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گی. چلیے. جی الفت الفتح وہی علامت النصب، الفتح جو علامت جو نصب کی علامت ہے. نحو اريد ان اشرب الشاي، اريد ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں میں چائے پیوں. اشربہ میں آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع میں جو ہمارے مثال ہے اس کو انڈر لائن کر دیا ہے. اشربہ حالت نصب میں، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ہے، فتحہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. چلیے. السکون وهو علامت الجزم، السکون جس کی علامت جزم ہے. نحو لم اشرب الشاي، میں نے ابھی تک میں نے چائے نہیں پی. اشرب ہے وہ ملانے کے لیے ہم نے صرف زیر کو لگایا ہے، ورنہ لم اشرب حالت سکون میں ہے جزم کے ساتھ. تو اس طرح کی اگر ہم زبر زیر پیش لگاتے ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے اعراب میں. تو یہ کلیئر ہے یہاں تک. جی ہاضمے میں کچھ دقت ہو تو آج یہاں روک دیں، ورنہ ابھی 3 منٹ ہے، پڑھ سکتے ہیں آگے. جی سر، یعنی چلیے کنٹینیو، یہ آئی تھنک مجھے واپس دیکھنا پڑے گا، میں ریکارڈنگ پھر سے انشاءاللہ ایک بار دیکھ لوں گا. چلیے ٹھیک ہے، بشرا پڑ گیا آگے. بشرا. یس سر، یس سر. زینب سے. هذه علامات الإعراب جی الأصلية. هذه علامات الإعراب الأصلية للفعل، یہ علامت اعراب ہے اصلیت فعل کے لیے. یعنی جیسے آپ نے ناؤن میں تقسیم کیا تھا اصلی اور فرعی میں، ویسے ہی ورب میں بھی چینج ہوگا. تو یہ جو اوپر ہم نے علامات بتائی یہ اعراب ہے، یہ جو ہے فعل کی اصلی اعراب کی علامت ہے. یعنی ضمہ ہے تو آپ کو پیش دکھائی دے رہا ہے، یعنی حالت نصب میں آپ کو زبر دکھائی دے رہا ہے، اور حالت جزم میں آپ کو جزم دکھائی دے رہا ہے. تو یہ اصلی فعل کی اعراب کی علامات ہی آپ کے سامنے ہیں. چلیے آگے. زینب للفعل علامات الإعراب فرعیت أيضا، کیا فعل علامت اعراب فرعی بھی ہوگا؟ ہاں جیسے اس میں اصلی اور فرعی ہوا تھا، تو کیا اگر یہ اصلی ہیں تو فرعی اعراب فعل میں بھی ہوتا ہے. یعنی فرعی کا مطلب دکھائی کچھ دے رہا ہے کچھ اور. یعنی ہم بول رہے ہیں حالت جر میں لیکن آپ کو سوری حالت نصب میں، لیکن وہاں پہ آپ کو زبر نہیں دکھائی دے رہا ہے. ہم بول رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں لیکن وہاں پہ آپ کو پیش نہیں دکھائی دے رہا ہے. ہم بول رہے ہیں یہ حالت جزم میں لیکن وہاں پہ آپ کو ساکن نہیں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ فرعی ہو گیا. آپ کہہ لیں کہ اصلی کے خلاف نقلی مذاقن یاد رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں نقلی اعراب. چلیے مدرس. المدرس نام، ہاں. للفعل علامات الإعراب فرعیت أيضا، ہاں علامات اعراب فرعی بھی ہوگا. فعل میں. وہی فی ہاں فعل میں. وہی فی انواع الآتیت من الفعل، اور وہ آنے والے فعل میں ہے. ٹھیک ہے، وہی فی الانواع آنے والی جو فعل کی قسم ہے ان میں. اب 1 منٹ باقی ہے تو میں خالی ڈسکس ہو جائے گا بیچ میں، تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. تو بیسکلی یہ جو آگے کھچڑی آنے والی ہے اس کو ذرا ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم لن داخل کر رہے تھے فعل مضارع پہ، تو لن یفعل یہاں پہ تو آپ کو ظاہری طور پر زبر دکھائی دے رہا ہے. کیا مطلب ہے لن یفعل کا، کوئی بتائے گا؟ میں نے نہیں کیا، میں وہ نے ہرگز نہیں وہ کیا. کرے گا.
दूसरा है उसने लई नहीं अला, उसने नहीं किया। दोनों हरगिज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपको लन की वजह से हालत नसब में यफाला सामने दिखाई दिया, जबर लगा हुआ, ये असली एराब हो गया। लई यफाला असल में क्या था, लानी यफाला है, नून है। यफालानी। तो यहाँ पे नसब की अलामत नून का गिरना है, नून का गिरना नसब की अलामत है। यहाँ पे आपको जबर नहीं दिखाई दे रहा है, यही फरई में आएगी, यही सारे अकसाम